नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेटवर्क लाइव। वलसाड पुलिस ने पंजाब में भेष बदलकर किया सर्च ऑपरेशन। लुधियाना बाजार में से आरोपी को किया गिरफ्तार। वलसाड की नाबालिग लड़की को प्रेम जाल में फंसाकर शादी का लालच देने वाले युवक को वलसाड पुलिस ने लुधियाना के बाजार से किया गिरफ्तार। पुलिस ने 10 दिनों तक लुधियाना में कभी आइसक्रीम बेचने वाला बनकर तो कभी सरकार के वोटर आईडी बनाने वाले विभाग के सरकारी कर्मचारी बनकर आरोपी को पकड़ा है। घटना के बारे में विस्तार से बात करें तो वलसाड शहर में रहने वाली एक लड़की अपने माता पिता के साथ आगरा में एक सत्संग में गई थी, जहां उसकी मुलाकात रोहित शर्मा और रोहित पंडित नाम के युवक से हुई। बाद में नाबालिग और यूपी के व्यक्ति के बीच सोशल मीडिया के जरिए बातचीत होने लगी। इसके बाद ये युवक व्यापार के सिलसिले में वलसाड आ गया और बाद में युवती अक्सर इस युवक से मिलती रहती थी। आगरा में पहचाने गए व्यक्ति ने नाबालिग को भगाकर और उसको पंजाब के लुधियाना में ले आया। वलसाड पुलिस ने सर्च ऑपरेशन करके आरोपी को लुधियाना के बाजार में पकड़ लिया। देखिए आगे की जानकारी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर करण राज वाघेला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरी जानकारी। देखिए इस्लाम खान की यह खास रिपोर्ट। और ऐसे ही आसपास की खबर से बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, और अगर हम तक कोई खबर या विज्ञापन पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें। धन्यवाद। वलसाड सिटी पोलीस स्टेशन में फेब्रुआरी 22 रोज एक अपहरणનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો। એક 15 વર્ષની બાળકી જેના માતા પિતા વલસાડ શહેરમાં રહે છે, બાળકી 15 વર્ષની બાળકીનો ઘરેથી ભાગી જવાનો એક કિસ્સો સામે આવ્યો છે। તાત્કાલિક અપહરણનો ગુનો દાખલ કરીને તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી। બાળકીના માતા પિતાને કોઈ વ્યક્તિ ઉપર શક નહોતો અને એમને કોઈ એવું ખ્યાલ પણ નહોતો કે એમની બાળકી છે કોઈના સંપર્કમાં આવી। તાત્કાલિક વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઈ દિનેશ પરમાર અમારી એમની સાથે સાથે અમારી ક્રાઇમની ટીમ તમામ કામે લાગી ગયેલા હતા। આ બનાવને ધ્યાને રાખીને વલસાડ શહેર અને આસપાસના તમામ વિસ્તારો, રેલવે સ્ટેશનના વિસ્તારો, અમારા વલસાડ શહેરની અંદર જે વિશ્વાસ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત નેત્રમ કમાન્ડ એન્ડ કંટ્રોલ રૂમ અને જે તમામ સીસીટીવી કેમેરા છે એની સાથે સાથે તમામ બસ સ્ટેશન, રેલવે સ્ટેશન અને તમામ સ્કૂલ્સની આસપાસના અને તમામ સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરવામાં આવ્યા હતા। 100થી વધુ કેમેરા ચેક કરવામાં આવ્યા હતા અને સીસીટીવી કેમેરા ચેક કરવાની સાથે સાથે જે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ આધારે માતા પિતા છેલ્લા 2 મહિનામાં કઈ જગ્યાએ ફરવા ગયેલા છે, કઈ જગ્યાએ એમણે કોઈ अन्य व्यक्ति संपर्क में आया है, एना आधारे एक चौक्कस व्यक्ति जेनु नाम रोहित माता प्रसाद शर्मा है उर्फे रोहित पंडित, जो ओरिजिनली आगरानो है, आ व्यक्तिना संपर्क में आ परिवारना सभ्यो थोड़ा दिवसों पहला एमणे जे उत्तर प्रदेश गया था त्यारे आव्या हता एवी चौक्कस माहिती मळी हती अने जेना आधारे अने सीसीटीवी केमेराना आधारे अमने पाको शक थयो हतो पोलीसने के आ व्यक्ति छे एनी साथे आ छोकरीने ए भगाडीने लई गयो छे। जे आरोपी है ये आरोपी आगरा उत्तर प्रदेश है, एटले ये पहला सूरतना भटार विस्तार में पण ये पहला रहतो हतो, एटले सूरतना भटार विस्तार में एना ओळखीता मित्रों एनी खानगी वॉच राखवामां आवी हती। वलसाड रेलवे स्टेशननी साथे साथे सूरतना रेलवे स्टेशननी आसपासना विस्तारमां पण सीसीटीवी केमेरा चेक करवामां आव्या हता। सूरतना रेलवे स्टेशन पर एक सीसीटीवी केमेरामां एक रेलवे स्टेशन में बेसीने जता आ आरोपी अने भोग बननार बाळकी देखाया हता अने रेलवेनी जे ट्रेन छे ए ट्रेन जयपुर અને ઉદયપુર તરફ જતી એ ધ્યાનમાં આવી હતી, જેના આધારે પોલીસની ટીમ જયપુર અને જોધપુર અને ઉદયપુર એ બધી જગ્યાએ રાજસ્થાનના જિલ્લાઓમાં તપાસમાં ગઈ હતી। આરોપી જે પોતે આગ્રાનો છે, આગ્રા એના વતનમાં એના ગામમાં પણ પોલીસની ટીમ તપાસ માટે ગઈ હતી। એ ઉપરાંત આરોપી ભૂતકાળમાં ગુડગાંવ હરિયાણામાં મજૂરી કામ કરતો હતો, ત્યાં પણ હરિયાણા ખાતે તપાસ કરવામાં આવી હતી। ખૂબ જ મહેનત રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, હરિયાણાના અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। एनी साथे साथे आरोपीना सगा संबंधी एवा अलग अलग 100 जेटला व्यक्तिओना सीरियर काढवामां आव्या हता। आरोपीना छेल्ला 1 वर्षना सीरियर आधारे आरोपी जेटला पण व्यक्तिओना 1 वर्षना संपर्कमां आव्यो तमामे तमाम व्यक्तिओनी पर्सनली रूबरू बोलावीने एमनी पूछपरछ કરીને નિવેદનો લેવામાં આવ્યા હતા અને અલગ અલગ નિવેદનોમાં આ આરોપી છે એ ઓનલાઈન ગેમ્બલિંગનો અને ગેમ રમવાનો શોખીન છે કે એવી માહિતી અમને મળી હતી અને એના આધારે वलसाड सिटी पीआई दिनेश परमारे ए जे गेमनो शौकीन है तो ये गेम रमवा माटे ऑनलाइन हमेशा ट्रांजेक्शन करतो हशे एवी एक चौक्कस एवी इन्फॉर्मेशन हती कि ऑनलाइन जो गेम रमतो होय तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करतो ज हशे। एना आधारे वलसाड सिटी पीआईए तमामे तमाम बैंको, नेशनलाइज अने जे पण कोऑपरेटिव बैंको छे तमाम बैंकोमां आ आरोपीना आखा नाम, एना जे उर्फेवाळा नाम छे, एना पप्पा माता पिताना नाम साथे
તમામ બેંકોમાંથી હકીકત માંગેલી હતી અને જેના આધારે એક પર્ટિક્યુલર બેંકમાં આ વ્યક્તિનું ખાતું એક્ટિવ છે માહિતી મળેલી હતી અને એ દ્વારા એ આ NPL નામની ગેમમાં ઓનલાઈન ગેમિંગ અને ઓનલાઈન સટ્ટો રમતો હતો અને એ બેંકના ખાતા આધારે આ ચોક્કસ ખાતામાં ટ્રાન્ઝેક્શનો પંજાબના લુધિયાણા જિલ્લો જે છે લુધિયાણા એ વિસ્તારમાંથી થયેલા હોવાની ચોક્કસ હકીકત મળી હતી અને જેના આધારે PSI જયસુખસિંહ પરમાર અને અમારા કોન્સ્ટેબલોની 5 માણસોની ટીમ અહીંયાથી લુધિયાણા રવાના થઈ હતી. અહીંયાથી એમને જે પણ ટેકનિકલ સપોર્ટ છે એ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારામાં આપવામાં આવ્યો હતો અને એના દ્વારા લુધિયાણા શહેર છે એનું માલવા GIDC વિસ્તાર, એ માલવા GIDC વિસ્તારમાં અમારી પોલીસની ટીમ અલગ અલગ વેશ ધારણ કરીને આઈસ્ક્રીમની લારી ભાડે રાખીને આઈસ્ક્રીમની લારીવાળા તરીકે, ફેરિયા તરીકે આખા GIDCની અલગ અલગ 50 કંપનીઓમાં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. 3 દિવસ સુધી આધાર કાર્ડ વેરિફિકેશનના કર્મચારીઓ છીએ એમ કરીને એ લોકોએ અલગ અલગ ચાલીઓમાં એ લોકો માલવા GIDC અલગ અલગ ચાલીમાં બધા આધાર કાર્ડના ડેટા કલેક્ટ કરવા માટે આવ્યા છીએ એમ કરીને તમામ ચાલીને તમામ રહીશોના ઓરડી વાઇઝ રૂમ વાઇઝ જઈને એમની તપાસ કરી હતી અને એક પર્ટિક્યુલર ચોક્કસ રૂમમાં એમને આ ભોગ બનનાર દીકરી મળી ગઈ હતી અને તાત્કાલિક એ દીકરીને રેસ્ક્યુ કરી લેવામાં આવી હતી અને જે આરોપી છે એ આરોપી રોહિતને પણ એ જગ્યાએથી પકડી પાડવામાં આવ્યો છે. ખૂબ મોટી સફળતા વલસાડ જિલ્લા પોલીસ, ખાસ કરીને વલસાડ સિટી પોલીસ, PI દિનેશ પરમાર, PSI જયસુખસિંહ પરમાર અને વલસાડ સિટીની ટીમને મળી છે. છેલ્લા 5 મહિનાની સતત મહેનતનું એક આ ફળ છે કે ભોગ બનનાર 15 વર્ષની દીકરીને આપણે રેસ્ક્યુ કરવામાં સફળ થયા છે. આરોપી મોબાઈલ નહોતો વાપરતો, અન્ય સાધનો નહોતો વાપરતો, તો પછી પોલીસને સર્ચ કરવામાં કેટલી મુશ્કેલી પડતી હતી? યુઝ્યુઅલી જ્યારે પણ કોઈ ભોગ બનનાર દીકરી જતી હોય છે તો વલસાડ જિલ્લા પોલીસનો એક સતત અભિગમ રહ્યો છે છેલ્લા 1 વર્ષથી અને જેના કારણે જ વલસાડ જિલ્લા પોલીસને ખૂબ જ મોટી સંખ્યામાં અપહરણ થાય ત્યારે બાળકીઓ પાછી મેળવવામાં સફળતા મળી છે. આ બાળકીને શોધવામાં 5 મહિના જેટલો સમય એમને એના કારણે થયો હતો કેમ કે આ વ્યક્તિ ફોન યુઝ નહોતો કરતો. એના જે જૂના ફોન નંબરો, એના માતા પિતાના ફોનો, એના આધારે સીડીઆરનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. એણે જ્યાં જે જગ્યાએ કામ કર્યું તમામ જિલ્લાઓમાં અલગ અલગ રાજ્યોમાં તપાસ કર્યા પછી એક આખું હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ નેટવર્ક ઊભું કર્યા પછી પોલીસને એક આ ચોક્કસ હકીકત એ લુધિયાણાના માલવા GIDC વિસ્તારમાં હોવાની મળી હતી. એટલે ખૂબ મહેનત કરવી પડી છે પોલીસને આ ઓપરેશનમાં. પણ એક સગીર વયની દીકરી કોઈ હ્યુમન ટ્રાફિકિંગમાં ફસાઈ ના જાય, એક સગીર વયની દીકરી છે એનો બીજા કોઈ જગ્યાએ એની વિરુદ્ધ એને કોઈ અન્ય ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિમાં ઢકેલા ના જાય એ ધ્યાન રાખવાની જવાબદારી પોલીસની છે. અને જે ભોગ બનનાર દીકરીના માતા પિતાને અમારા ઇન્સ્પેક્ટર દિનેશ પરમારે પ્રોમિસ કર્યું હતું એ પ્રોમિસ અમે સફળપૂર્વક પૂરું કર્યું છે.